हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। सर्वे हरिभक्तों ने મારા નમસ્કાર અને દંડવત પ્રણામ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम कीर्तिमान प्रभु जी। ह- हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण सादर प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सोनम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। આપ સૌનું વહેલી સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસમાં હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ મંદિર કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને આ ક્લાસમાં આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત હિઝ ગ્રેસ શ્રી રામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી તરફથી ખાસ કરવામાં આવે છે। શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરીશું। આપ પણ મારી સાથે પ્રાર્થના બોલાવશો મ્યુટ બટન ઓન રાખી। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे, राम 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 हरे 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 राम, हरे कृष्णा राम प्रभु जी दंडवत राम प्रणाम। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण परेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्लीज फॉलो मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं नरे चैव 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 नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। नरोत्तमम्।
દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. શૃણ્વતામ સ્વકથઃ કૃષ્ણ એક ક્લાસ તો લેવો જ પડશે. એક શ્રવણ લેવો પડે, એક તો લેવાય ને મહિનામાં આવે. શૃણ્વતા હૃદયંતઃ સ્તોયભદ્રાણી વિદુનોતિ સુરેશતા. નષ્ટપ્રાયેષ્વભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ટિકી. નારાયણી સુદયના દેવીદાસીજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજના જપા વોરિયર્સ વિશે જણાવો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, રેખા ચૌહાણ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાળી માતાજી, નારાયણી સુનૈના માતાજી, દીપ્તિ પટ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, પ્રિન્સી ધોળકિયા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, હેતલ સોની માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી પટેલ માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મધુબેન પરમાર માતાજી, આશા પટેલ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, દક્ષા આહિર માતાજી, દયાલક્ષ્મી દેવી માતાજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, જલ્પા જોશી માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, કલાવતી બારોટ માતાજી, મિત ગુપ્તા પ્રભુજી, નામશેષ દાસ પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, રાજેશ્વરીબા જાડેજા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, આરતી ભોઈ માતાજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, સોનમ કસ્તુરિયા માતાજી, અનિલ અગ્રવાલ પ્રભુજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચેતર પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, ઝલક નડિયાદરા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, મીનાક્ષી રાઠોડ માતાજી, નીલાંબરી દયાન્વિતા માતાજી, નિત્ય સચી માતાજી, પ્રીતિ માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, તેજોમય કૃષ્ણકાંતા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, અરાધિકા સીતા માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, જ્યોતિ કોકાણી માતાજી, પૂનમ આહિર માતાજી, દર્શના ઓડેદરા માતાજી, સૌભક્તિ શ્રીયા માતાજી, જ્યોતિ જેઠવા માતાજી, ખુશી માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, દેવ્યાની ઝાલા માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, રેખા પંડ્યા માતાજી, પુષ્પવસીની યશોમતી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, સ્મિતા પટેલ માતાજી, સોરઠિયા માતાજી, અલાવતી અરુણાદાત્રી માતાજી, કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, હરિસુંદરદાસ પ્રભુજી, હિના ત્રિવેદી માતાજી, તવની માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, અર્ચના સુનિલ કુમાર માતાજી, દીપ્તિ ધોળકિયા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, નિર્મલા બારટ માતાજી, ચેતના પટેલ માતાજી, ગીતાબેન પરીખ માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, અંકિતા પટેલ માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, જયા કિશોરી માતાજી, ખુશ્બુ માતાજી, કોકિલા માતાજી, સરિતા માતાજી, રોહિણી ઠક્કર માતાજી, સાક્ષી ચૌહાણ માતાજી, સ્મિતા પટેલ માતાજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, અલકા પંડ્યા માતાજી, વિજય સિયારામ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, યશોધરા માતાજી, મયુરી શાહ માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જિગીષા પટેલ માતાજી, ધર્મિષ્ઠા સાથિયા માતાજી, આશા પટેલ માતાજી, રિધિ આસર માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, મધુબેન ચાવડા માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, પારુલ ગોર માતાજી અને નિકિતા મોદી માતાજી. કુલ 123 લોકો મંગળા આરતી અને પછી જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા એના જપામાં નામ લખેલા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. Thank you very much, Narayani Sunaina Devi Dasiji, for your wonderful service. સર્વે હરિભક્તોને પ્રભુ નૈષ્ઠિક ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે તેવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ.
શ્રીમદ ભાગવતમનો સ્કંદ 3 અધ્યાય 11 ગઈકાલના જ 3 શ્લોકોનું આજે આપણે આગળ વધીશું અને બીજા 2 શ્લોક લઈશું. આજે 2 શ્લોકો હોવાથી જેટલા લોકોને રિસાઇટ કરવું હોય તે બધાને કરવાની છૂટ છે. આજના શ્લોકમાં ભાવાર્થ છે નહીં એટલે હેન્ડ રેઇઝ ન કરશો. આપ હેન્ડ રેઇઝ કરો તો અહીંયા આગળ સ્ક્રીનમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવે છે. થેન્ક યુ. મન્વંતરેષુ મનવસ તત વંશ્યા સુરા મન્વંતરેષુ ભવન્તિ ચૈવ યુગપત સુરેશાસ ચાનુય ચાતન ભવન્તિ ચૈવ મન્વંતરેષુ મનવસ તદ્વંશ્યારુષયઃ સુરાઃ મન્વંતરેષુ ભવન્તિ ચૈવ યુગપત સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન ભવન્તિ ચૈવ સુરેશાશ્ચાનુયે ચ મન્વંતરેષુ મનવસ તદ્વ્યંશ્યારુષયઃ સુરાઃ મન્વંતરેષુ ભવન્તિ ચૈવ યુગપત સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન ભવન્તિ ચૈવ સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન. પ્રભુજી અને પછી માતાજી. મન્વંતરેષુ મનવસ તદ્વંશ્ય ઋષય સુરા મન્વંતરેષુ ભવન્તિ ચૈવ યુગપત સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન ભવન્તિ ચૈવ સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન. મન્વંતરેષુ માનવઃ તદ્વંશ્યારુષયઃ સુરાઃ મન્વંતરેષુ મનવસ તદ્વંશ્યારુષયઃ સુરાઃ ભવન્તિ ચૈવ યુગપત સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન ભવન્તિ ચૈવ સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન.
मन्वन्तरेषु वनवस् तद्वंश्या सुराः मन्वन्तरेषु मन्वन्तरेषु मनवस्य ऋषयः सुराः मानवस्य सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्त्येव भवन्त्येव युगपत् युगपत् सुरेशास चानुये च सुरेशानुये च तान् मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्य ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु तद्वंश्याः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशास चानुये च तान् भवन्ति चैव युगपत् तान् मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुरः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति चैव सुरेशानुये च तान् मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु माताजी सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति चैव मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति चैव युगपत् सुरेशानुये च तान् मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुरः मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति चैव मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या सुराः
ભવन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्वतये च तान् ભવંતિ ચૈવ મન્વંતરેષુ મનવસ તદવંશ્યા ઋષયઃ સુરા મન્વંતરેષુ ભવન્તિ ચૈવ યુગપત સુરેશાશ્ચાનુયે ચ તાન भवन्ति चैव युगपत् भवन्ति मन्वन्तरेषु मनवस्तदवंश्या ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु तदवंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् ભવંતિ चैव मन्वन्तरेषु मन्वस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः मन्वन्तरेषु भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति मन्वन्तरेषु मन्वस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः મન્વંતરેષુ भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् Anybody left out? Good. મનુઅંતરેષુ દરેક મનુના વિલય પછી મન્વંતરેષુ દરેક મનુના વિલય પછી દરેક મનુના વિલય પછી મનવ બીજું મનુ મનવ બીજા મનુ તત્વંશ્યા અને તેમના વંશજો તત્વંશ્યા અને તેમના વંશજો ઋષયઃ પ્રખ્યાત સપ્તર્ષિઓ ઋષયઃ પ્રખ્યાત સપ્તર્ષિઓ સુરાહ ભગવાનના ભક્તો સુરાહ ભગવાનના ભક્તો ભવંતી પાંગરે છે ભવંતી પાંગરે છે એવ અને બધા જ અને બધા જ ભગવાનને ચડાવવાના ફૂલ નહીં ને તોડવા યુગપત એક સાથે જ સુર ઈશાહ ઇન્દ્ર આદિ દેવો સુરેશા ઇન્દ્ર આદિદેવો અને અને અનુસરનારા અનુસરનારા જે બધા પણ તાન તેમને अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। દરેક મનુના વિલય પછી ક્રમાનુસાર વિવિધ ગ્રહો પર શાસન કરનારા તેના વંશજો સાથે બીજો મનુ આવે છે. પ્રખ્યાત સપ્તર્ષિઓ ઇન્દ્ર જેવા દેવો અને તેમના ગંધર્વ વગેરે અનુયાયીઓ મનુની સાથે સાથે જ આવે છે.
ભાવાર્થ 2 લાઈનનો છે. વ્રજરાણી માતાજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. બ્રહ્માના એક દિવસમાં 14 મનુઓ થાય છે અને દરેકના જુદા જુદા વંશજો હોય છે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. સાદર પ્રણામ પ્રભુજી. एष दैनन्दिन सर्गो ब्राह्म सत्रैलोक्यवर्तन एष दैनन्दिनसर्गो तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः पितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनः सर्गो ब्राह्मस्त्रीलैलोक्यवर्तन एष दैनन्दिनो सर्गो ब्रह्मस्त्रीलोक्यवर्तनः तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः पितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तन एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः અને પછી માતાજી. एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनुप्रीतो देवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः एष पितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनुपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः पितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः
એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ તિર્યං પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ સર્ગો બ્રાહ્મણસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ એષ એતદેનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ તિર્યંનો પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ યં પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ તિર્યંનો પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ ત્રિયંગનૃપિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ તિર્યંનો પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ તિર્યનૃપિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ એવ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ તિર્યક્નુ પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ તિર્યંનો પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રાહ્મણસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ એષ દૈનંદિનઃ સર્ગો બ્રહ્મસ્ત્રૈલોક્યવર્તનઃ તિર્યંનો પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ તિર્યંનો પિતૃદેવાનાં સંભવો યત્ર કર્મભિઃ Anybody left out? No. એષઃ આ બધી સૃષ્ટિઓ આ બધી સૃષ્ટિઓ દૈનંદિનઃ દરરોજ દરરોજ સર્ગઃ સર્જન બાહ્ય બ્રહ્મ કાવ્ય બ્રહ્માના દિવસો પ્રમાણેનું ત્રૈલોક્યવર્તન 3 લોકનું સંપૂર્ણ પરિભ્રમણ તિર્યક મનુષ્યોથી નીચા પ્રાણીઓ ધ્રુવ મનુષ્યો
મનુષ્યો પિતૃલોકના વાસી પિતૃલોકના વાસી દેવાનામ દેવોના સંભવ પ્રગટ થવું યત્ર જેમાં કર્મભિઃ સકામ કર્મ વડે अनुवाद बाय शिला प्रभुपाद की બ્રહ્માના દિવસ દરમિયાન સર્જનમાં સ્વર્ગ મત્સ્ય અને પાતાળ આ ત્રણ લોક પરિભ્રમણ કરે છે અને નિમ્ન પ્રાણીઓ મનુષ્યો પિતૃઓ અને દેવો સહિત લોક નિવાસીઓ તેમના સકામ કર્મ અનુસાર આવાગમન કરે છે આપણે આ અધ્યાયમાં જોઈ રહ્યા છીએ તે પ્રમાણે હવેના પાઠમાં અત્યાર સુધી ડ્યુરેશન ઓફ યુગ ના દિવસો વર્ષો વગેરે હતું અને હવે આપણે 23 થી 27 શ્લોક સુધી ડ્યુરેશન ઓફ મનુની આવરદા કે મનુના મન્વંતરા વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ બ્રહ્માના એક દિવસમાં 14 મનુઓ અને તે મનુઓ દરેક પોતાના રાજ્ય કરનારા વંશજો સાથે તેમની સાથે તેમના ગાંધર્વ મિત્રો અને પૂરા ફેરાફેરેલિયા સાથે આવતા હોય છે અને રાજ્ય કરી અને વિદાય લે છે મનુ 14 મનુ જે છે તે વિશે જોતા પહેલા આપણે એટલું જોઈ લઈએ કે અત્યાર સુધીમાં 5 જાતના વર્ષો વિશે આપણે જાણ્યું આપણે સમય વિશે જાણ્યું સમયને કે કાળને માટે ગતિ જરૂરી છે અને ગતિ માટે અવકાશની જરૂર છે કે સ્પેસની જરૂર છે તેના પછી આપણે દરેક યુગના કેટલો વખત હોય છે તે વિશે જાણ્યું અને આમ હવે આપણે 14 મન્વંતરા કે 14 મનુઓ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ આ લિસ્ટ છે જે ભગવત પુરાણ અને બ્રહ્મ પુરાણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે અને એ 14 મનુઓને વર્ણવી રહ્યું છે દરેકના જુદા જુદા નામ હોય છે પહેલો સ્વયંભૂ મનુ સ્વરોસિષા મનુ ઉત્તમા તપસા રૈવતા ચક્ષુષા વૈવસ્વતા સાવરણી વૈવસ્વતા મનુ એ અત્યારે પ્રેઝન્ટ મનુ ગણાય છે દક્ષા સાવરણી બ્રહ્મા સાવરણી ધર્મા સાવરણી રુદ્રા સાવરણી દેવ સાવરણી
અને ઇન્દ્ર સાવરણી. આ 14 મનુઓના આ નામ એક પછી એક તેઓ આવતા હોય છે અને આ 14 મનુઓ બ્રહ્માના એક દિવસમાં આવે છે. સૌથી પહેલા મનુ વિશે જો વાત કરીએ તો સ્વયંભુવા મનુ નું આખી જીનિયોલોજી વિશે પહેલું જ ચેપ્ટર ચોથા સ્કંદમાં આવે છે અને આમાં સ્વયંભૂ મનુને 3 પુત્રીઓ અને 2 પુત્રો હોય છે. 3 પુત્રીઓમાં આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ અને પુત્રોમાં પ્રિયવ્રતા અને ઉત્તાનપાદા. ઉત્તાનપાદા તમે આગળ જતા ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરીમાં તેમને વિશે વાંચશો. દેવહૂતિ કંદર્મા મુનિને પરણેલી હોય છે અને તેને 9 પુત્રીઓ અને કપિલ મુનિ ને જન્મ આપે છે. કપિલ મુનિ તે પોતે સ્વયં ભગવાન તેમને ત્યાં જન્મ લે છે અને આમ કપિલ મુનિ દેવહૂતિને ઉપદેશ આપીને જ્ઞાન આપીને તેની મુક્તિ કરે છે. જ્ઞાન આપવાનું દેવહૂતિને કામ કંદર્મા મુનિ પોતે કપિલ મુનિને સોંપીને તેઓ ગ્રહ ત્યાગ કરી અને સંન્યાસમાં જાય છે. તેમની 9 પુત્રીઓ અને તે કોને કોને પરણેલા છે તે વિશેની આખી ડિટેલ અહીંયા આગળ છે અને એ આપ વાંચી શકો છો અને ધ્યાન રાખીને યાદ રાખવું હોય તો રાખી શકો છો. ત્યારબાદ આકૃતિ એ ઋષિ ને પરણે અને આકૃતિ એ સ્વયંભૂ મુનિએ ઋષિ મુનિને ભેટ તરીકે આપ્યો હોવાથી તેમણે તેનો પુત્ર યજ્ઞ પોતે સ્વયંભૂ મુનિ લઈ લે છે. યજ્ઞ એ અગેન પ્રભુ પોતે જન્મ લે છે અને તે સ્વયંભૂ મનુને ખબર હોવાથી તે પુત્રીને દાનમાં આપી અને તેના બદલામાં તેમના પુત્રને માગી અને તેઓની જે ઈચ્છા હતી કે પુત્રના ફાધર પરમ પ્રભુના પિતા થવું અને પરમ પ્રભુના ગ્રાન્ડ ફાધર પણ થવું. તેમને 12 પુત્રો હતા. યજ્ઞ પછી દક્ષિણાને પરણે છે અને એમને 12 પુત્રો સ્તુષિતાસ થાય છે. પ્રસૂતિ એ દક્ષા ની સાથે 16 પુત્રીઓને જન્મ આપે છે. દક્ષ વિશે આપ ચોથા સ્કંદમાં જોશો. દક્ષા એ પ્રજાપતિઓના હેડ હોય છે અને તે પ્રજાપતિઓના હેડ હોવાથી તેમના મગજમાં ભૂસું ભરાઈ જાય છે અને બેબાકળા શિવની
બે ઇજ્જતી કરી બેસે છે, તેમને વિશે એલફેલ શબ્દો બોલી જાય છે. આપ જાણો છો તેમ શિવ એ પ્રથમ ઉત્તમ કોટીના વૈષ્ણવજન છે અને આવા વૈષ્ણવાની અપમાનથી દક્ષાનું મૃત્યુ થાય છે. દક્ષાને ખ્યાલ આવતા તે શિવજીની માફી માંગે છે અને તેના મૃત શરીરમાંથી જે તેનું મસ્તક ઉડાડી દીધેલું હતું તે તો બળી ગયું હતું, તેથી તેના મસ્તકની જગ્યાએ ગધેડા બકરાનું મસ્તક મૂકવામાં આવે છે અને દક્ષાને જીવતો કરવામાં આવે છે. આ બધા જ પ્રસંગો જ્યારે દક્ષા યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા ત્યારે થયા હોવાથી યજ્ઞ ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે છે અને તે યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થતા દક્ષાને પણ આ જીવનમાંથી મુક્તિ મળે છે. દક્ષા એ બ્રહ્માના પુત્ર હતા. સતી તેમની સૌથી નાની પુત્રી હતી અને તે શિવને પરણેલી. શિવ વિશે તેના પિતા દક્ષા હંમેશા આડું અવળું અને ખરાબ બોલતા. તેમને વિશે અજાણતા ને જાણતા તેઓ સતત જેને આપણે બ્લાસ્ફેમી કહીએ તેવા શબ્દો ઉચ્ચારતા. તેથી શિવ ભગવાન અને દક્ષા વચ્ચે હંમેશા સંબંધ સારા રહેતા નહીં અને તેથી જ્યારે દક્ષાએ ભવ્ય યજ્ઞનું આયોજન કર્યું ત્યારે દુનિયાના સર્વે લોકોને, સર્વે દેવતાઓને, સર્વે દેવોને અને સર્વે પિતૃઓ મનુષ્યોને બોલાવ્યા, પરંતુ શિવ અને તેમની પુત્રી, પોતાની પુત્રી સતી અને તેમના જમાઈ શિવને તેમણે બોલાવ્યા નહીં. સતીએ યજ્ઞમાં જવાની હઠ પકડી અને કારણ બતાવ્યું કે આ મારા પિતાને ત્યાં થતો યજ્ઞ હોવાથી મારે પિતાને ત્યાં જવા માટે આમંત્રણની કોઈ જરૂર હોય નહીં. એવા અનેક બીજા દાખલા આપ્યા કે જ્યાં આગળ તમારે જવા માટે આમંત્રણની જરૂર ન હોય, તમારા ગુરુ હોય વગેરે વગેરે. શિવ પ્રભુ ઘણા ડિટેલમાં સમજાવે છે સતીને કે જવાથી તને દુઃખ થશે અને પરિણામ સારું નહીં આવે. છતાં બધાથી ઉપરવટ થઈને અલ્ટિમેટલી સતી વણ આમંત્રણે એ યજ્ઞમાં જાય છે અને દક્ષાના આધિપત્ય નીચે રહેલા સર્વે વિદ્વાનો અને બ્રાહ્મણો સતીને ઇમ્પ્રોપર રીતે કોઈ આમંત્રણ વ્યવસ્થિત આપીને કે સારી રીતે બોલતું નથી અને તેને કારણે સતીને સતત દુઃખ થાય છે. તેની આવવા પાછળનું કારણ ફક્ત એટલું જ હતું કે તે તેના પિતાને સમજાવવા માંગતી હતી કે શિવ એ પોતે એક ગુણાતીત ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ મોટા પરમહંસ છે અને તેથી તેઓએ બધા જ કાર્યો કરવાની કે કોઈ પણ પદ્ધતિસર રીતે રહેવાની જરૂર નથી અને તેઓ સતત સમાધિમાં રહેતા હોય છે. તે આ સમજાવી ન શકી કારણ કે તે સમજાવવાનો તેને મોકો ન મળ્યો.
સતીને લાગ્યું કે તેને દેહનું દાન કરનાર તેના પિતા તેનું આવું સતત અપમાન કરે છે અને એક સાચા વૈષ્ણવ એવા શિવને તેની સામે ગમે તેમ બોલી અને તેનું પણ અપમાન કરે છે. તેથી શાસ્ત્રોમાં કીધા પ્રમાણે સતી પોતાના વર્ણ અને આશ્રમ પ્રમાણે પોતાના દેહને તેણે ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યો અને તે આ દેહમાંથી મુક્ત થઈ. એ જ સતી પછી પર્વતોમાં જન્મ લઈ અને તેમની દીકરી બની અને તેથી તે પાર્વતી તરીકે ઓળખાય. અને પાર્વતી અને શિવ વિશે આપ ઘણું જાણો છો. આમ પ્રથમ મનુ સ્વયંભુવા મનુ એ પોતે ઘણા વિદ્વાન હતા. તેઓ પોતે પણ પ્રભુના એક અદના ભક્ત સાચા ભક્ત હતા અને તેથી તેઓ સુંદર રીતે પ્રભુની સેવા કરતા કરતા ડિવોશનલ ભક્તિ માર્ગે પ્રભુને પામ્યા. મનુઓ એ આપણા પ્રોજીનેટર તરીકે ઓળખાય છે. પ્રજાપતિઓ મનુઓ ને આ બધા જ લોકો આપણા ફોર ફાધર્સ છે અને તેમને હજી આપણે પિતૃલોકના શ્રાદ્ધમાં તેમને વિશે ધાર્મિક વિધિઓ કરી અને આપણે તેમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ. બ્રહ્માને જ્યારે સેકન્ડરી ક્રિએશન એટલે કે જે પણ ભૌતિક જગત છે તેને જીવોથી ભરી અને ધમધમતું કરવાની ફરજ સોંપવામાં આવી ત્યારથી બ્રહ્માએ આ પ્રજાપતિઓને ઉત્પન્ન કરી અને તેમની પાસેથી લાભ લીધો હતો. બ્રહ્માએ સ્વયંભૂ અને બીજા બધા મનુઓ ને ઉત્પન્ન કરી અને તેમની પાસે વ્યવસ્થિત રીતે એડમિનિસ્ટ્રેશન અને રાજ્ય આખા પૃથ્વીનું આખા મૃત્યુલોકનું અને તે જ રીતે ઉપર અને નીચેના ગ્રહોનું પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરાવેલું. આમ આખું ચેપ્ટર પ્રથમ સ્વયંભૂ મનુ અને તેના દીકરા દીકરીઓ વિશે અને તેની જીનિયોલોજી વિશે ચોથા સ્કંદમાં પહેલું ચેપ્ટર છે અને તેથી તેમને વિશે તમને પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. મોટા ભાગના આપણા કૃષ્ણ કથામાં આવતા અને શ્રીમદ ભાગવતના આગલા 12 સ્કંદોમાં આવતા જુદા જુદા પાત્રો એ એક યા બીજી રીતે આ સ્વયંભૂ મનુ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. દાખલા તરીકે હમણાં આપણે સતી અને શિવની વાત કરી, દક્ષાની વાત કરી, તે જ રીતે આપણે કપિલ મુનિની વાત કરી, યજ્ઞ અને દક્ષિણા વિશે જાણ્યું. આ બધા જ પાત્રોના પાસ ટાઈમ બહુ જ સુંદર રીતે વણાયેલા શ્રીમદ ભાગવતમને તમને જોવા મળશે. દરેકના સમય જુદા જુદા હોવાથી તેમના પાસ ટાઈમ પણ જુદા જુદા હોય છે અને એ લીલાઓ ખૂબ જ ધાર્મિક શ્રદ્ધા પેદા કરી શકે અને આપણે એક ધર્મ તરફ હંમેશા સતત વળેલા રહી શકીએ.
જો આપણે આ જગતને જ્યારે જ્યારે નિહાળીએ, જગતના જુદા જુદા ભાગોને જોઈએ, ત્યારે આપણને એ જગતના સર્જનારની, સર્જનહારની યાદ આવવી જોઈએ. અને તેણે તે કઈ રીતે આ રચ્યું હશે તે વિશેની કલ્પના થવાની શરૂ થાય. અને આમ જો થાય તો જ આપણે સતત પ્રભુની યાદમાં, તેના મેડિટેશનમાં રહી શકીએ. અને તો જ આપણે તેની સાચી ભક્તિ કરવાના ની ક્વોલિફિકેશન પ્રાપ્ત કરી ગણાય. એ ક્વોલિફિકેશન વગર પ્રભુની પાસે જવું, તેમના દર્શન કરવા કે તેમની સેવા કરવી એ શક્ય નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને વર્ણવેલા દિનચર્યાના પાઠ રૂપે જો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે વર્તીએ અને દિવસ પસાર કરીએ તો ધીરે ધીરે આપણી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ વધતી જાય છે. અને આપણે પોતે આપણા હૃદયથી શુદ્ધ થતા જે પણ આ ભૌતિક જગતના બધા છાંટાઓ ઉડેલા છે તે આપણાથી આપણે પવિત્ર રીતે શુદ્ધ થઈ અને પ્રભુ પાસે પહોંચી શકીએ. શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્યારે શ્રવણ કરતા હો ત્યારે પણ પહેલા પ્રાર્થના બોલાવ્યા પછી સતત પ્રભુના ચિંતનમાં અને ફ્રી હો ત્યારે પ્રભુની નામની જપ ચાલુ રાખવાથી આપણે ચોક્કસપણે ભક્તિના માર્ગે આગળ વધીએ છીએ. આમ દરેક નાની નાની વસ્તુઓને પણ તમે કોન્સન્ટ્રેશનથી ભગવાન તરફ વાળશો તો જ તમે આ આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધી શકશો. બાકી એકની એક જગ્યાએ રહી ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો પણ મન બીજે હતું, વિચારો બીજા ચાલતા હતા, પ્લાનિંગ કંઈક બીજું થતું હતું, તો પછી આપણે હંમેશા એક જ જગ્યાએ રહીશું. એક જ જગ્યાએ રહેવામાં વાંધો નથી, પણ એનો એક ગેરફાયદો છે કે જ્યારે તમે ભક્તિ કરો અને ભક્તિનો જો તમને રિવોર્ડ ન મળે તો તમે એ ભક્તિ છોડી પણ શકો. એ શક્યતા બહુ જ ખરાબ શક્યતા છે. અને તેથી ભક્તિ ધ્યાનથી કરો, કોન્સન્ટ્રેશનથી કરો, પૂરેપૂરા તન મન અને ધનથી કરો તો ચોક્કસ પ્રભુ તમને સતત કેન પ્રકારેણ રિવોર્ડ એટલે અહીંયા કોઈ પૈસા કે ધનની વાત નથી, મનની શાંતિની, મનના આનંદની અને એ પ્રભુના રેકગ્નિશનની વાત છે કે જે ફક્ત તમે અને તમારા પ્રભુ જ જાણી શકો. એ સતત મળ્યા કરશે અને તમને ક્યારેય ભક્તિ છોડવાનો વિચાર સુદ્ધા નહીં આવે. આમ શ્રીલા પ્રભુપાદના કહેવા પ્રમાણે વિથ રેપ્ટ એટેન્શન તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળતા હો ત્યારે તમારું ધ્યાન પૂરેપૂરું એ સાંભળવામાં જ હોય. અને એ સાંભળતા હો ત્યારે તમારી કોન્શિયસનેસ પ્રભુને જ યાદ કરતા હોય તો ભક્તિ માર્ગમાં પાછું વાળીને તમારે જોવું નહીં પડે. Any question, any doubts, any queries, any commentary, any addition, કંઈ પણ હોય તો please go ahead. આપ વિચારો ત્યાં સુધી. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આજે નથી કોઈ. વન્ડરફુલ, વેરી નાઇસ. ચલો તો પણ તમે હરિનામ બોલાવો તો તમારી સાથે અમે જોડાઈએ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ હરે વલ્લુભા, કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ શૈલેષ પ્રભુજી, હરે દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. પરેશ પ્રભુજી, દંડોત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ દિવ્યાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ વિપિન વિલાસ પ્રભુજી. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, અને બધાને ખૂબ દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી એક બે વસ્તુ કહેવાની હતી, એટલે Please રિગાર્ડિંગ go ahead. અનાઉન્સમેન્ટ, નોટ રિલેટેડ ટુ ક્લાસ, બટ હવે આપણે લેવલ 2 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. સો જેનું ક્વિઝ ને બધું પતી ગયું હશે તો એને લેવલ 3માં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે, અને લેવલ 3 તો કન્ટિન્યુ છે જ, બરાબર. એટલે બધાને કહેવાનું છે કે જે પણ લેવલ 3માં કન્ટિન્યુ સાયક્લિકમાં જે પણ ચાલશે એ ચાલશે. અને બીજું, આપણે જે ભક્તિ સદાચારના જે ક્લાસીસ ચાલે છે એની અંદર આપણે ડિસાઈડ કર્યું છે કે આપણે હવે અધિક મહિનો પણ ચાલવાનો છે, પ્લસ અત્યારે લેવલ 1 છે નહીં, લેવલ 2 પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. સો આપણે બધા ટીચર્સને આગળ જે સ્તુતિ બધાએ લીધી હતી ને તે જ આપણે એક ફોર્મ સર્ક્યુલેટ કર્યું છે કે જેને જે ટાઈમ પ્રમાણે જે પણ સ્તુતિ લેવી હોય તો એક ફોર્મ ભરીને સર્ક્યુલેટ કરે તો આપણે એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ ચાલુ કરી દઈએ આપણે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસ. તો આ જે ગેપ જે પડે છે ને એ ગેપ પડશે નહીં એના માટે. સો આજકાલની અંદર 2-1 દિવસમાં બધું ફાઇનલાઇઝ કરી નાખીએ તો આપણે ભક્તિ સદાચારમાં સ્તુતિ, જે ભાગવતમની બધી સ્તુતિઓ છે એ આપણે લઈ શકીએ, અને આપણે અધિક મહિનાનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકીએ આખો મહિનો. અને બાય ધેટ